तो पिलामाने आज भिडियो आम सप्तम श्रेणी इतिहास बहीर प्रथम अध्याय 5 नंबर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। पूर्व भिडियो आम तार 1 2 3 4 नंबर प्रश्नोत्तर आलोचना करते आम आग को तार उत्तर आलोचना करें ना कारण भिडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आज भिडियो आम तार 5 नंबर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तो चैनल जब प्रथम थर पर आसे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलनी और निजर सांग पाखक शेयर करदेव। तो चलिए भिडियो को आरंभ करवा। 5 नंबर देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लेख कर देखिए प्रथम तीरी युद्ध। प्रथम तीर युद्ध विषय लेख बोली कही उत्तर लिखा। प्रथम तीर युद्ध 1191 ख्रीष्टाब्दे तीरी ठारे संघटित होता। दिल्लीर चौहान वंशर राजा पृथ्वीराज राजपूत मान सहायतार मोहम्मद घोरी को यह युद्ध में परास्त करते। तो प्रथम तीर युद्ध में मोहम्मद घोरी को किए परास्त करता? पृथ्वीराज राजपूत मान सहायतार युद्ध में परास्त करते। प्रथम राजराज राज्य जय। उत्तर प्रथम राजराज सिंहासन आरोहण करने पर चालुक्य पांड एवं चेर मान परास्त करते। क्या चालुक्य पांड एवं चेर मान से मध्य बेंगी अस्वीकार करते। चेर मान परास्त कर से एक विशाल नौबाहिनी छड़ाई आनी विभिन्न राज्य जय कर से एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करते। सभार कार्य। उत्तर सभा विभिन्न कमिटी बा भारियमर सदस्य मानक निर्वाचित करुला। सेमानक साहाय्य ग्रामर बगीचा और पोखरी जलसेचन मंदिर आदिर उन्नतिमूलक कार्य मान तदारक करुला। कयल बंदर। उत्तर लिखा कयल थिला पांड्य राज्यर बृहत्तम बंदर। कार पांड्य राज्यर बृहत्तम बंदर थिला। अरब सागर एवं चिरु बहुत जहाज एठाकू आसुथिला। यह द्वारा बहुत वैदेशिक शक्ति सहित पांड्य राज्यर वाणिज्यिक संपर्क तिष्ठि रही। प्रथम जजाति राज्य जय। प्रथम जजाति कलचुरी मान पराजित करते। क्या कलचुरी मान पराजित करते? से भंज मान पराजित करने सहित उत्कल राजनीति करुवा भौमकर मान राज्यर किसी अंश अध्याय आधार कर छड़ाई आनी। चोलगंग देव दुर्ग निर्माण। उत्तर चोलगंग देव जड़े दिग्विजयी सम्राट रूपे ख्याति अर्जन करते। से बारंग कटक चौद्वार जाजपुर एवं अमरावती कटक जिलार छतिया ठारे साम्राज्यर सुरक्षा निमंते दुर्ग मान निर्माण करते। पुरी जगन्नाथ मंदिर। आम जाने पुरी जगन्नाथ मंदिर विश्व विख्यात। उत्तर लिखा कलिंग स्थापत्य शैली निर्मित कार्य संपन्न पुरी जगन्नाथ मंदिर चोलगंग देवंकर एक अमर कीर्ति। ताकि निर्माण करते चोलगंग देव निर्माण आरंभ करते। यह मंदिर उच्चता प्राय 66 मीटर। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर जो अच्छी तार उच्चता के 66 मीटर। मंदिर को प्रवेश करने चारिदिगरे 4 गोटे प्रवेश द्वार रही। मंदिर पूर्व द्वार सम्मुख में 12 मीटर उच्चता विशिष्ट गोटे अरुण स्तंभ रही। मंदिर में बलभद्र जगन्नाथ एवं सुभद्रा मूर्ति शोभा पाई थाए। यह मंदिर चारिपटे एक विशाल पाचेरी परिवेष्टित हो रही जहाँ मेघनाथ पाचेरी नाम परिचित। क्यों नाम? मेघनाथ पाचेरी नाम। मंदिर बेढ़ा मध्य अनेक छोट छोट मंदिर अच्छी। शंकर। उत्तर लिखा दक्षिण भारतर विशिष्ट धर्म संस्कारक शंकर 788 ख्रीष्टाब्द केरल कालाडी ठारे जन्मग्रहण करते। क्योंठारे? कालाडी ठारे से जन्मग्रहण करते। तांकर मतवाद को अद्वैत मतवाद कहुए। यदि प्रश्न आसे कहार मतवाद को अद्वैत मतवाद कहुए तुम लिख शंकराचार्य मतवाद को अद्वैत मतवाद बोली कहुए। से ज्ञान बल ईश्वर मिल पारे बोली प्रचार करते। क्या बल? ज्ञान बल से समग्र जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य बोली कहते। से हिंदू धर्मर पुनरुत्थान करते एवं भारत में बौद्ध धर्म पीठ और मठ प्रतिष्ठा करते। मात्र 32 वर्ष बयस मृत्यु हो जाइथिला। रामानुज। उत्तर लिखा 11 शताब्दी रे रामानुज दक्षिण भारत में जन्मग्रहण करते। से भक्तिवादर अन्यतम प्रचारक थे। ईश्वर निकट में निजक संपूर्ण भाव रूपे समर्पण करने से उपदेश देते। प्रेम और भक्ति द्वारा ईश्वर मिल पारे बोली से कहते। ज्ञान अपेक्षा भक्ति ईश्वर प्राप्तिर श्रेष्ठ माध्यम बोली से प्रचार करते। मतर मनीष गोटे जाति से उच्च नीचर स्थान नहीं। तांकर एही बाणी बहु लोक प्रभावित करथिला।
ଏବେ ଅଛି କବୀର। କବୀର ଥିଲେ ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋଧା। 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କବୀର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କବୀରଙ୍କୁ ଏକ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ଦମ୍ପତି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ କବୀର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତା ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଉପରେ କଳହ କରିବାକୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ବଡ଼ ସାନ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଜନକୁ ଦୋହା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କବୀରପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାଙ୍କର ଭଜନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ଲେଖିବ ଦୋହା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କବୀରପନ୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବିଜକ କୁହାଯାଏ, ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବେ ଅଛି ନାନକ। ନାନକ ଲେଖିବା। ନାନକ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସେ 1469 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଞ୍ଜାବର ତଣ୍ଡିଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ ସେ ସରଳ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିର୍ମଳ ମନ ଓ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ବାଣୀ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଥର ଉପରେ ପଥର ରଖି 2 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଉପାସନା କୋଠରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ପ୍ରବେଶ କୋଠରୀ। କାଳକ୍ରମେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ କୋଠରୀ ନିର୍ମିତ ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋପୁରମ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଓ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ନାନାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକାନା ନାମକ ଜଣେ କବି ଏହାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। କେଉଁ ନାମରେ? ଟିକାନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନା କର ବୋଲି କହିଛି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୌହାନ ବଂଶ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ଓ କିଏ? ଚୌହାନ ବଂଶ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିର ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡୁ, ହୟଶାଳ, ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବଂଶଗୁଡ଼ିକର ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଚୋଳ ବଂଶ। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ। ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ। ତୃତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ। ହୟଶାଳ ଥିଲେ ବିଟିକ୍ ବା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଜନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲଳ। ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲଳ। ଯାଦବ ବଂଶର ହେଲେ ବିଲ୍ଲିମା, ଯୌତୁଗୀ ବା ଜୋତ୍ରପାଳ, ସିଂହତା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଶଙ୍କର ଦେବ, ହରପାଳ ଦେବ। ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଦେଇଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କେଉଁଟିକୁ
ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବୁଛ ଏବଂ କାହିଁକି? ଏହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମଧ୍ୟ ଓ ମାମୁଦ ଗଜନୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁଛ ଓ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ମାମୁଦ ଗଜନୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି କେବଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲାଳସା ରଖୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ତୁର୍କୀ ଆଫଗାନମାନଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ ଏବଂ ହୋୟସାଳମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର ଏବଂ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ତୁମେ କାହିଁଟିକୁ ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ଲେଖ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଶଙ୍କର ଏବଂ ରାମାନୁଜ। ତ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛ ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛ, କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଉତ୍ତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଶଙ୍କର ଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଶଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଓ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାମାନୁଜ ଥିଲେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଚାରକ। ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମତ ଅପେକ୍ଷା ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି, କାରଣ ସେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବ, ଭେଦଭାବ ବିରୋଧୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଭକ୍ତିବାଦ ସହଜ ସରଳ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11ରେ ଦେଇଛି ପଠିତ ବିଷୟରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲ ଭାଷା, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା, ମରାଠୀ ଭାଷା, ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଟିକାନା ନାମକ ଜଣେ କବି ଏହାକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ପମ୍ପା, ପୋନା ଓ ରାଜା କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।